ruux aqoontiisa baro lagama maarmin ha mogaanin taariikhda macallin leeyahay ha mogaanin taariikhda macallin leeyahay ما شاء الله أن ما أنت هل نكون صوبان دقي دونه عندما عشرة دي أيدي بنوقع عين أو يسوق لين حولها مركا حنوكو إن مركا عشرة دي أن كل جنا قاب أونلاين أن كل جنا أن يسوق بين دونه أتى يسوق بين دونه عشر كمان إن شاء الله إنه قادم دونه أما فصل كعشر كان كهذا دونه إن شاء الله تعالى وحوي ينفصل ككوات مركا سيدوكس كسرة أي عشر كان يكسر ومادة إنه قادم دونه أنا ومادة تربية الإسلام التربية الإسلام وي هذا يقولني بعد مركا عشر كمان إنه قادم دونه وعشر كندي كواد المادة تربية الإسلام كا خاصة فصل كواد مركا دوسي كسرة وحويان موضوع أو كهذا دونه وحويان قسم الحديث وقيبتي حديث ده أي مركا عشر كهذا دونه فرع الموضوع موضوع مركا هالكن لا فرعيسها مركا أي مقامات هوس وداري دونه وكهذا دوننا وحويان النهي عن إذلال نفس النهي عن إذلال نفس مركا معناه ذي هاي محي إلا الدين يقول إن هي عن إذلال إلا دليو النفس نفس قف نفتي سينو دليو أو محي لعنه ذي هاي إن قف وحنا قاضي كريم إنه نفتي سساره أي حديث مركا إن شاء الله تعالى وما أنت كهذا الدونا وهي هذا المركا حديث كوني ما أنه إنك كهذا عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا وكيف يذل نفسه قال يتعرض من البلاء لما لا يضيق كاس وحوي حديث كمركز سوي ناخرني هذين مركا أرضي ونمادنا حديث كمركاسي معنيس حديث كأوان صوت معناه مركا عوان كيسو يهي النهي عن إدلال نفس إلا النهي أول الديدي قف إنه مركا محيد دليو أما ونفتيس دليو أو مركاس نفتيس وحاني قاضي كرين ومركاس محي وصاروا وهي هذين حديث كوني بعضنا عن حذيفة بن يمان حد صحابي وين قال لك رضي الله عنه إلى هيرا لا كنقضيه قال وحيدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحيدي لا ينبغي ومهبونا للمؤمن قفك مؤمنك أن يذل نفسه نفتي سئين الدليو ومهبونا بالنبي قوله صلى الله عليه وسلم صحابتي مركا حديث كامركو النبي وركا شيغي ويلا تعجبين waxay yiraahdeen marka su'aal bay ka wadi qaalu waxay ku yiraahdeen rasuulka ilaahay وكيف يذل نفسه رسولك إلهي قفك سيدي مركا أدلينيا نفتيسة أي مركا ويدين قال وحكوي مركا رسولك صلى الله عليه وسلم يتعرض من البلاء لما لا يضيق يتعرض وحو بندقيا وصو بندقيا من البلاء بلايا أيو بندقيا نفتيسة لما لا يضيق وحاسوا نفتيسة أنا قاضي كريم أما أنا أود لهين وحويان إلهي وحوي كاد اجتماعي النبي نو شيغي وحوي قفك وحي أنا قاضي كريم إنه مركا نفتيسة صاروا ما بنا ما هبونا وحوي أرنتاس النبي عليه الصلاة والسلام وكدقيا أو ديديا مركاس يدو تاسي كيني كرتو قفك هادو مركا نفتيسي وصاروا وحان دي مركا أود لهين أما مركاسي كيني كرتا نفتيسي دبكو هادو تلو حكينيسا نفتيسي مركا إني أود يلو يدو محي إلهي مركاس أو إلهي قرآن كيسا وحي إلهي نقول لي يسوى كهالله جل جلاله مركا ودادك الله الله يوم يسوى عبادتي حتى كوراميا فاتقوا الله ما استطعتم بوليه إلهي عبادة إلهي مركا وليه قدها عبادة إلهي اللي قدنا يوحي إلهي لي فاتقوا الله ما استطعتم وإلهي كعب صلاة قلبا انتي عادكرتان مركا وحلوه بهاي أرضي والله شيء النبي عليه الصلاة والسلام نوت مامية قفك إنه مركا نفتيسا آنو صارين وحانو ساري كنن وحكالو إلهي لي مركا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا القرآن كاكالو إلهي لي لا يكلف الله نفسا نفنا إلهي كمكلفين نعم وحاني أود لهاين أنا قاضي كريم
inay markaa dusha u ridato sidaa daraadeed xadiiskuna wuxuu noo tilmaamayaa markaa oo aynu nagala hadlayaa waxa weeye qofka waxa laga doonayaa markaasi muslimka wixii naftiisu ay qaadi karayso inuu markaa uu la yimaado oo markaasi naftiisa aanu ihaano iyo dulli aanu ku ridin xadiiska haddaynu mar labaad ku noqono ardayay waxa weeyaan oo laftigiisa iyo macnihiisaba iyo akhriskiisaba aynu israacino waxa uu leeyahay can xudayfata binu yamaam saxaabiga weyn qaaliga leeyahay xudayfata binu yamaan radiyallahu anhu ilaahay raalle ka noqday qaala wuxuu yiri qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam sulka ilaahay baa wuxuu yiri laa yanbaqi uma haboona lilmu'mini qofka mu'minka ah uma haboona an yadulla inuu duleeyo nafsahu naftiisa oo naftiisii markaa dulli saaro qaaluu waxay yidhahdeen saxaabadii wa kayfa sideebuu yadullu nafsahu rasuulka ilaahay qofkaasi siduu naftiisii markaa u duleynaya oo arintaa uu nabigu soo bandhigay ayay saxaabadu dib weydiiyeen qaala wuxuu yidhi markaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam yatacaradu wuxuu naftiisa u bandhigayaa min albalaa'i nacam waxa weeyaan balaayada ama waxa weeyaan waxa naftiisa lama la yadiiqu waxa soo aanay naftiisu qaadi karin ayuu naftiisu dhigay hadaynu halka kaga dhimaadno markaa ardayay aynu kaga dhimaadno casharka ama xadiiska hadaynu halka kaga dhimaadno waxaynu u dhiman doonaa at-ta'riifu bir-raawi oo macnaheedu yahay taariif inaynu baranno raawiga xadiiskan markaa nabiga toos uga soo wariyay oo ah markaa saxaabiga qaaliga ee jaliilka ee la yiraahdo xudayfata bin al-yaman way xudayfa bin yaman waa saxaabi aad u qaaliyo oo qiimo badan oo saxaabadii rasuulka kamid ah oo waliba lagu tiriyay inuu yahay saaxiib sirr rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam saxaabigu markaa nabigu u dhiiban jiray sirta wixii fidi jiray saxaabada rasuulku waxay ahaayeen saxaabe aad u qiimo badan oo marka la eego mid kale aanu ka dhicin oo ah markaa inaga markay nahay ummadeena in la eegayo ummadeena islaamka dadka la doonayo markaa inaynu ku dayano aynu ka qaadano sifaadkood nabiguna kaleey salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay oo sheegay oo inoo tilmaamay isagoo sheegay in ay markaa saxaabadu ay yihiin sida xidigaha samada ka muuqdo oo dhan inay limid yihiin oo maxay oo mid kasto asraadaan xidigaha ku hanuuna dad yahay waad ku hanuunaysan saas oo kale nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya saxaabadu wadada aad u qaaliya oo qiimo badan oo nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam waxa weeyaan inooga keenay ama inooga soo wariyay axaadiis aad u fara badan marka saxaabiga maanta qaaliga maanta meeshan ku qaadan doona wala arday waxa weey aynu baran doona waa saxaabigan la yiraahdo marka maxay xudayfa bin yamaan hadaynu marka casharka u nimaadno huwa saxaabiyun al-jaliil weyn wa saxaabi weyn oo kamida min saxaabati rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam magaciisana waxa la yiraahdaa xudayfata bin al-yamaan ayaa la yiraahdaa aslama wuxuu islaamay huwa isaga waabuhu isagii aabihiiba oo al-yamaana labaduba way islaameen oo diinta islaamka ay qaateen oo waxaanay kamid yihiin dadkii islaamka markii u horeysay qaatay ay washahida wuxuu xaadiray Uhud Uhud dagaalkii Uhud waqatala al-yaman biha abihi markaa oo yamaan ahaaba markaa wuxuu lagu dilay dagaalka Uhud laftigiisa خوية وحو كسوري نبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة أحاديث فربضان أيو كسوري أو النبي حقي سكان سيد الصحابة قال غايبة أي صحابة يسوريين أيو مركها يسوري أصحاب هاي النبي عليه الصلاة والسلام يسوري مركاسي الحديثة وكان وحوها وحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوها أو كعان بحي أو كعانها oo lagu yaqaanay wuxuu ahaa maxay saaxibu sirri rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam nacam waa qofkii marka nabi maxamed uu ahaa qofka sirta u ilaaliya ama sirta u haya oo nabigu alayhi salaatu wasalaam uu u doortay oo ay markaasi sifada qiimaha badan leh ayuu marka ku caanaha oo maxay nidhi wakaana wuxuu ahaa saxaabi wakaana wuxuu ahaa saaxibun macnaa afwan wakaana wuxuu ahaa saaxibu سر رسول الله صلى الله عليه وسلم متكمدا او وحوها سرت رسولك صحابه كي ودي بجريبوها واي فيخبره عن المنافقين وحوغا وري marka عن منافقين يا وحوالهم يا حواشو النبي يا رسول wuxuu u sheegay liiska kuwa munaafiqiinta munaafiqnimada
lagu yaqaan iyo markaa xawaashooda iyo waxay wadaanba nabiga ayaa markaa sirtaas u dhibay haddaynu markaa halkaa wax ka iftiimino inuu ka tilmaano xudayfa bin imaam isagoo ah saaxib sir rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulka ilaahay saxaabigii markaa uu ilaalinayay sirta ayaa waxa dhici jirtay Umar bin Khattab oo aynu ognahay isaguna inuu yahay saxaabada rasuulka saxaabadii ugu qiimaha badnaa oo aynu garanano taariikhdiisa oo aynu fahmano sidoo markaa islaamka uu ahaa maxay islaamku ku soo galay iyo sidoo markuu islaamku soo galay baa islaamku ilaahay uga dhigay mid awood leh ayaa intuu u yimaado muxuu ahaayay Xudayfa u yimaado Umar baa u iman jiray markaasuu ku oran jiray Xudayfa ilaahay baan kugu dhaarshay rasuulka ilaahay ma igu liiska uu sheeg rasuulka ma ku jira liiska munaafiqiinta hadda waa Umar oo aad garanaysan oo aynu ognahay shaydaanku marka uu markaasi Umar halkaas soo maro inuu isna sikada kale uu ka laabay taas waxay markaa ku tinaysaa cidda markaa ogeyd sirta ayada ee munaafiqiinta ah inay ahayd markaa saxaabiga qaaliga leeyahay maxay Xudayfa bin Yaman وعن المركة وكان وحوها صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبك أما عدي أرد هاي إلى النسي سر الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره عن المنافقين وحو النبي وقور ربي مركة منافقين وحوالي حوان شو استعمله عمر رضي الله عنه على مدائن استعمله نعم وحش قاليسي عمر بقى وحو الشقاليسي رضي الله عنه على مدائن ماشى مدائن اللي راح يوم حي عمر كالشقاليسي وكان وحوها عمر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه لا يصلي مد أن كنت كنين على من لا يصلي عليه حذيفة عمر وحوها كان عمر وحوها بالولي رضي الله عنه لا يصلي كموت كنشرين على من لا يصلي عدة أنو مركاسي كنت كنين عليه حذيفة عدة أنو كنت كنين عمر كموت كنشر ومعها لوتش ذا معناها لوتش ذا معي تاي معناها لوتش ذا وحويان نعم ما دام وها حذيفة بن يمامة صاحب السر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب كي سرت رسول كاها وقانا ضدك منافقين تالي سكودا وعمر هكا كفهمي عدا مركاسي أنا كنت كنين إن يتهاي منافق مركاسي سقو إلى علينا عمر كنت داليا إن عمرك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو رسولك صلى الله عليه وسلم ولو ديدين ضدك منافقين تاسمين وكنت كذو أيو عمر نساسمين وكان عمر بن عمر رضي الله عنه لا يصلي مذا كنت كنين على من لا يصلي قفك أنا كنت كنين عليه حذيفة عدا أنا كنت كموت كنشين توفي وغيريودي وحذيفة بن يمان بعد مقتل عثمان بن عفان بعد مقتل انتي من الذي كذب عثمان بن عفان او خليفكي مركاسي صدحات مركاسي امه المسلمين تا markii la dilay ayuu markaasi dhintay bi 40 yawman wuxuu ka dambeeyay markaa dhimashada Usmaan 40 maalmood bi 40 yawman 40 maalmood ayuu ka dambeeyay markaa dhimashadii markaasi maxay Usmaan bin Affan 36 wuxuu ka dambeeyay minha توفي wuxuu geeriyooday bacda maqtal markii kadib intii la dilay Usmaan bin Affan bi 40 yawman 40 maalmood 36 نعم وامحي 36 لحية صدر مركز 36 تاسي مركز waxay ku tusinaysaa oo inoo tilmaamaysaa waxa weey ikhtisaar kan yara kooban wuxuu inoo tusinayaa markaa taariif biraawi taariifka markaas iyo barashada maxay raawiga oo hadaynu markaa usnaado Xudayfa bin Yaman aynu ka warano oo aynu muxuu ahaayay taariifkiisa iyo barashadiisa iyo muxuu ahaayay wuxuu sidoo haa iyo saxaabkaas sadasna waxay u baahan tahay majlis kale oo aad u badan bay u baahan tahay laakiin imika halkan 10ka buug inoogu yaala waa tafsiir laynoo soo gaabiyay maxay markaas maxay siirada saxaabigeena ama waxa weeyaan inaynu taariif ka barano markaas saxaabada marka arday waxa la doonayaa marka oo aynu u baahanahay waxa weyn inaynu isweydiino maadaama inaga nahay ummad muslimiina oo ilaahay ummad muslimiina inaga dhigay waa inaynu marka aynu noqonaa ummad marka barata dadkii marka iyaga ka horeeyo dadkii wanaagsanaa oo ma aha inay ardaydu inaynu ku mashquulno ma
dad markaa dee sida amaanta caalamka muuqata aynu arkano in dad markaa gaala aynu magacyadooda xiftino meesha ay markaas ka soo jeedaan xiftino cid ay markaa waxa weey lacagtay qaata waxa inaynu ku mashquulno ma kuwaas waa dadka laakiin dad kale inooga baahan yahay inaynu ku mashquulo aynu markaasi maskaxdeena ku sii deynaa waxa weey inaynu barano saxaabada rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu tarbiyeeday muallimu hadhihi al-umma ummadan macallinkeedii oo ah nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam dadka uu tarbiyeeyay waa inaynu baranaa siiradooda iyo xayaatadooda noloshoodii iyo siday ahayd inaynu barano iyo mid walba wuxuu nabigu xaq u ahaa markaasi ama uu dhiibay sida aynu arkaynaba saxaabigan qaaliga markaa Xudayfa bin Yamaan inuu ahaa wuxuu ku caan ahaa oo uu ahaa inuu ahaa saaxiib sir rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam saaxiibkii maxay sirtii rasuulka hayn jiray marka waxaan u baahanahay arday waxa weey mar walba inaynu isku taxalluujino inaynu horta marka hore aynu fahanno xadiiskan markaa meesha inoo yaala inaynu fahanno horta xadiiskan inaynu fahanno xadiiska markaynu fahanno inaynu markaa noqono marka labaadna inaynu xiftino marka saddexaadna tadbiiqinaynu waxa weeyaan dadka gaarsiino oo waxa weeyaan qofka wixii aad ka rasay walaalkayna gaarsiin hadaynu markaa aan dib ugu yar noqono oo aynu xadiiska de wuxuu ka hadlayay in tilmaano waxa uu ka hadlayay waynu soo sheegnay oo ah ciwaankiisu ahaa maxay annahyu an idlaadin nafs annahyu nahy ila nahyo la diiday an idlaadin nafs naftayn markaasi maxay la duleeyo naftaadii waxaan qaadi kareyn inaad saarto oo taa nabigu kaleey salaatu wasalaam qofka muuminka uga digayo ah markaasi maxay la yanbaqi lil mu'mini an yadhula nafsuhu qofka muuminka ma bahaboona uma banaana inuu markaa an yadhula nafsuhu naftiisa inuu duleeyo oo macnaheedu ay tahay maxay de waxaan qaadi kareyn naftiisa inuu saaro waxaan qaadi kareyn oo aan awood u lahayn inaad naftaadii aad maxay saarto taasoo ka dhigan haddii aad isku tareegayso tiraado waxaan naftaadii qaadi kareyn aad saar oo la timaado inay dhacso markaa qofkii markaa naftiisii inuu markaa si hanan kari waayo deetana ay ku dhacdo naftiisii inuu dileeyo la yanbaqi ma qaal waxaan hadaynu man an Xudayfa bin Yamaan radiyallahu anhu qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam la yanbaqi mubana lil mu'min qofka aan yadullo inuu naftiisa qaalu waxa kayfa sideebu yadullu naftiisa markaasi maxay u duleynaya qaala wuxuu yatacarradu min al-balaa'i lamma la yadiqu يتعرض وحور بندقيا نفتيسي من البلاء وحمركاسي بلايا نفتيسي بندقيا كمدا من البلاء لما لا يضيق وحاسو نفتيسي أنا قادي كريم أيو نفتيسو بندقيا تاسو أمركا قفك مومي كاين لقد دونيو حين نفتيسو أي قادي كرسو إنو مرور بكود دالو أو أنا نقطو حتى عباداتك إلهي نقوك اللي في إلهي نصاري ده وحين أغنهي qofku hadduu waxa weeyaan salaadii tusaalaan ka soo qaad salaadii waxa weeyaan qofku inuu ku tukado salaadu horta waa waajib ala kulli muslim qof kastoo muslima baaliqin xurrin qof kastoo markaa muslima oo markaa qaan gaaray oo markaa waajib bay ku tahay soo maaha waan saynu naqaano markaa waxa la leeyahay salaadiidu saa waajib waa in qofkii markaa salaadii de hadduu xanuunsanayo dee lama odhan taagni ku tuko laakiin maxaa la sameeyay deenu fadhiis kaga tukado hadduu qofkiisa uu xanuunsanayo israadana waxa weeyaan taagni ku tukado naftiisii buu waxa weeyaan duleynayaayo naftiisa waxa laga yaabaa inuu xanuun dhowto xanuunkii uu dhaco ama uu dhib keento marka salaadii baad arkaysaa waxa la yiraahdaa fadhi ku tukan kareyna idinkoo markaa jiifa oo qadaadka u jiifa taasi waxay ku tusinaysaa markaa qofka muuminka markasta in looga baahan yahay maxay inuu markaasi ku dadaalo wixii naftiisu ay qaadi karto saasoo kale cadaa waxaan ognahay soonkii baa la mid ah oo isaguna waxa weeyaan qofku marka uu soonkii uu soomayo laga doonayo inuu soomo de waxa weeyaan soomkii waajibkii cidii uu ku yahay oo muslimkii ah qofkii muslimka ah ee ilaahay waajibku waajibiyay soonka muslimka waxa looga baahan yahay isaguna waqtiyada qaar buu ilaahay uu tilmaamay qofkii inuu markaa soonkiisii markaasi maxay inuu hadduu de safar yahay oo kala saalaan inaanu naftiisa dhibin nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa dhacday waqtigiisii inuu arkay meel lagu xoosay oo dad badan ay joogaan markii uu meeshii soo dhawaado weydiiyayna wuxuu weydiiyay dadkii ku yiri maxaa meeshan ka jira waxa loo sheegay markaa nin sooman ayaa soonkii ku adkaaday deetana uu dhacay uu diiday yaani nabigu wuxuu ku yiri salaatu wasalaam maxaa dhibay ilaahay ruqsad buu siiyay qofkuna midkuna isaguna safar buu marka waxa laga fahmay qofka muuminka inaanu naftiisa saarin
waxaanu markaa awood karin oo aanay naftiisu aanay qaadi karin wixii uu naftiisu qaadi kartana inuu mar walba ku dadaalo kaasi waa xadiiskii xaggana waxaan ku soo sheegnay oo soo tilmaanay xadiis tacriifu raawiga in ka soo hadalnay oo isna ahaa ka hadlayay saxaabiga weyn ee jaliilka ee leeyahay maxay muxuu haayay xudayfa haddii la yiraahdo xudayfa bin yamaan bal maxaad ka sheegi kartaa waxa ugu caansan sifaadkiisa maxay tahay de waxaan soo sheegnay wakaana saaxibu sirru rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa maxay sir saaxibkii ama cidii saaxibka u ahayd ehelka u ahayd sirta rasuulka ayuu ilaalin jiray oo ahaa markaasi maxay mid ilaaliya maxay sirta rasuulka sallallahu alayhi wasallam taasina waa tuu ku caanamaalay ee uu ku yaqaanay marka insha Allah taala ardayay casharkii maanta oo aynu soo qaadanay oo ahaa markaasi darsigeenii koowaad ee ahaa muxuu ka hadlayay xadiiska waliba casharkaasina uu ku taxalluqay qaybta xadiiska wuxuu ka hadlayay soo tilmaanayna oo ahaa maxay annahyu can idlaal nafsi oo casharkaasina muxuu nahyin la diiday in la diiday can idlaal nafsi qofku naftiisa inuu dileeyo la diiday ayay insha Allah taala aynu halka ku soo koobi doonaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aqoontiisa baro lagama maarmin